खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल ते जगजीत डल्लेवाल के विचाले किसी पॉइंट ते नहीं बनी सहमति। किसान आगुआं ते मंत्री के विचाले फिर मीटिंग। मरण वर्त ते बैठे हुए ने जगजीत सिंह डल्लेवाल। खुदकुशी करने वाले सरपंच के परिवार ते पिंड वालियां ने पटियाला संगरूर हाईवे किया जाम। पंचायत सैकटरी ते जई के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नाभा के कैदपुर पिंड के सरपंच ने कर ली सी खुदकुशी। ਹੁਣ NIA ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ NIA ਦੀ ਟੀਮ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। NIA ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਰਿਮਾਂਡ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਿਆਲਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਗਾਇਬ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ। ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ। बिक्रम मजीठिया का पंजाब सरकार से वड्डा हमला। क्या हिंदू सिख एकता नूं तोड़न की हो रही है कोशिश, पर सरकार बनी हुई है मूक दर्शक। अमृतपाल नूं फिर क्या नकली। कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग नूं धमकी देने वाले ते FIR। लुधियाना पुलिस ने मोगा दे रहने वाले अमृतपाल सिंह महरों के खिलाफ दर्ज किया केस। खालिस्तान पक्की बयानबाजी करने वाले अमृतपाल का करीबी है महरों। गन कल्चर के खिलाफ मोहाली पुलिस की कार्रवाई। राइफल समेत 3 नौजवान किए गिरफ्तार। कराली के पिंड सिंगापुर के खेतों च जाके किए सी हवाई फायर। 1 दिन का मिलिया रिमांड। चंडीगढ़ के मसले ते अकाली दल की कोर कमेटी के विच मंथन। क्या इस बार पंजाब की मुश नूं पाया गया हाथ। डट के लड़ांगे लड़ाई। आपदा अकाली दल ते पलटवार। सत्ता च हुंदे क्यों रहे चुप। बलात्कारी पिता नूं फांसी की सजा। सिरसा फास्ट ट्रैक कोर्ट का वड्डा फैसला। पीड़िता नूं 5 लाख रुपए का मुआवजा देने के भी हुक्म। 2020 के विच 11 साला बच्ची दे नाल होया सी रेप। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। मंत्री धालीवाल ते डल्लेवाल के विचाले पेच अजे भी फसिया होया है। मंगा मनण दे नोटिफिकेशन की तारीख टाइम का पूरा हजे मसला जिहड़ा बनिया होया। डल्लेवाल ने मंत्री तो लिखती तौर पर तारीख मंगी गई है कि कदों आखिरकार ये नोटिफिकेशन जारी होगा। जुमला मालकाना जमीनों वाला नोटिफिकेशन रद्द करने की मंग की गई है। पराली वालियां रैड एंट्री रद्द करने की मंग की जा रही है। मंत्री ते किसान आगुआं की फिर मीटिंग हुई है ते डल्लेवाल ने कहा कि जिन्ना टाइम मंगां दे लई सरकार नोटिफिकेशन जारी करने की सही तरीक टाइम बारे लिखती तौर पर नहीं दिंदी, उन्ना टाइम मरण वर्त धरने समाप्त नहीं होणगे। उत्थे ही जुमला मालकाना जमीनों का पंचायतों के नाम करने वाला नोटिफिकेशन रद्द करन। वैटरनरी फार्मासिस्टां के तनख्वाह वाधे की मंग और रैड एंट्रियां वापस लैण की रखी मंग ते भी सहमति नहीं बनी। इस खबर से ज्यादा जानकारी भी साडे सहयोगी नरेश सेठी जुड़े हुए हैं। नरेश, पेच अजे भी फसिया है, विस्तार नाल समझना चाहांगे कि किहड़े-किहड़े पॉइंट्स ते अजे भी जिहड़ी सहमति बनती नजर नहीं आ रही। मंत्री की कह रहे ने, डल्लेवाल की कह रहे ने। देखो परमिंदर, लगातार 2.5 घंटे जी इन्हों की मीटिंग चली सी किसान आगुआं की कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल नाल। तो उस विच किते ना किते सहमति दिखाते नजर आए सी किसान कि उन्हों दी मंगां जिहड़ियां मन लईआं गईआं, जिहड़ियां पूरी मंगां मननियां सी वो मन लईआं गईआं ने। और बाकी मंगां वास्ते 16 दिसंबर नूं एक मीटिंग जिहड़ी तय की गई सी वो खेतीबाड़ी मंत्री नाल उन्हां दी मीटिंग होवेगी। पर उस तो बाद जब इसकी सारी जानकारी जगजीत सिंह डल्लेवाला नूं आके धरने विच दित्ती गई तो धरने विच आउण तो बाद उन्हां दी भी जिहड़ी आपस विच लंबी डिस्कशन हुई और उस तो बाद प्रशासन वालों जिहड़ी इन्हां नाल गलबात की गई कि हुण ये जिहड़ा अगला स्टैप की होएगा, क्योंकि कैबिनेट मंत्री वालों इंतजार किया जा रहा है कि उन्हों का जो मरणवत लाया जाएगा। पर उत्थे जगजीत सिंह डल्लेवाला वालों किते ना किते कई मंगां नूं लैके अजे भी जो अपना रुख है जो अपनाया है उस तरह नाल जो सहमति नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने मांग है कि जिहड़े उन्होंने नाल वैटनरी फार्मासिस्ट जिहड़े जिन्हां दी मदद दे नाल लंपी स्किन विच वड्डी कामयाबी हासिल की सी, उन्हां दा इलाज किया सी, तो उन्हां दीयां तनख्वाहां दा जिहड़ा रेटका है उन्हां दा तनख्वाहां दा रेटका उहदा खत्म किया जाए। इस तो इलावा जिहड़ियां किसानां दे पराली साड़न नूं लैके रैड एंट्रियां कीतियां गईयां सी और रैड एंट्रियां खत्म कीतियां जाण। तो इन्हां कई 2-3 मंगां नूं लैके हजे भी जिहड़ा रेटका बरकरार है, क्योंकि उन्हां दी मंग है कि लिखती रूप विच उन्हां दा आश्वासन दिता जाए। पर कैबिनेट मंत्री वालों साफ किया सीगा कि 16 दिसंबर की मीटिंग विच तुहाडीआं सारियां जिन्नियां भी बाकी मंगां ने उस ते भी जिहड़ी सहमति पूरी तरह बना के जिहड़ा तुहाडा मंगां ने उहनूं मन लईआं जाणगीआं। पर इस दे बावजूद हजे भी जे मन्नीए तां ये रेटका बरकरार है। और दस दईए कि कुछ घंटे पहलां जिहड़ा सहमति बना
ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਨਰੇਸ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰੁਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਰੁਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜੀ ਨਰੇਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੰਗ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਰੇਸ਼, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਚ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਡੱਲੇਵਾਲ। ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੜਿਕਾ ਅੜਿਆ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ, ਸਰ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸੀ ਲੰਮੀ, ਤੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ 5-4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰੰਗ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਅਸਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਅਸਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ
ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਾਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਨਾਭਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੈਦੂਪੁਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲ ਪਸਿਆਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈਪਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਉਧਰ ਦੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਲਗਭਗ 500-600 ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਸ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਮ ਹੈਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਇਆ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਰਕਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜੇਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਹੁਣ NIA ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ NIA। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। UAPA ਤਹਿਤ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। NIA ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਹੁਣ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ NIA ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम 10 दिनों तक लगातार पूछताछ करेगी। दरअसल NIA की टीम आज उसे भटिंडा से लेकर राजधानी दिल्ली पहुंची और NIA मुख्यालय में पहुंचने के बाद वहां पर NIA मुख्यालय में रख करके अब आगे की पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप की अगर बात करें तो आरोप काफ़ी गंभीर है और जिस तरह से कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के तकरीबन 550 से ज़्यादा शूटर्स कई राज्यों में काम करते हैं, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें, हरियाणा बात करें, पंजाब की बात करें या दूसरे अन्य राज्यों में की बात करें तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो किस तरह से उसका नेटवर्क काम करता है, किस तरह से उसके नेटवर्क के कई गुर्गे टारगेट किलिंग के मामलों को अंजाम देते हैं और इस तरह से इस मामले की तफ्तीश के दौरान में कुछ और भी नए इनपुट्स मिले थे NIA को। दरअसल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तफ्तीश के दौरान ये जानकारी मिली थी कि कई ऐसे पंजाब के जो गायक हैं, संगीतकार हैं जो गैंगस्टर के साथ में मिले हुए हैं और गैंगस्टर के पैसे को म्यूजिक इंडस्ट्री में लगाते हैं। तो वो कौन कौन से लोग हैं और किस तरह से बाकायदा पैसे का एक कहा जा सकता है अवैध तौर पर पैसे जो अर्जित किया जाता है उसको म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रयोग किया जा रहा है,
तो इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए लॉरेंस बिश्नोई से विस्तार से इस मामले में पूछताछ की जाएगी और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई पंजाब के जो सिंगर हैं और संगीतकार हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश उप्रेती के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।